Hello students, I am VLN Swarupini, lecturer in biochemistry from Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amlapuram, which is affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Now, I would like to discuss about second BSc fourth semester biotechnology paper, that is immunology. And from this paper, we are discussing about immunity and factors responsible for the innate immunity. So ఇక్కడ immunity అంటే ఏంటి, nothing but the resistance to the infection. And ఇక్కడ types of immunity చూసుకుంటే innate and acquired immunity. We have two kinds of immunities. Innate immunity is a natural immunity, acquired immunity is a artificial immunity. Okay, so we are seeing about innate immunity, which is a native and natural immunity which we get since from our birth. Okay, so we can divide this innate immunity as physical and mechanical factors, biochemical factors, cellular factors, genetic factors and other factors. So these 5 factors collectively develop innate immunity in our body. So till now we discussed about the first 3 factors, that is physical and mechanical factors, biochemical factors and cellular factors. Now we'll see about genetic factors and other factors. So genetic factors. So immunity is also dependent on the genetic level. It depends on genetic level also. So here this natural immunity we get some from the genetic factors also. It is due to the genetic factors also. So immunity differs at different levels. Okay, at different levels of genetics. So let's see them. First one is species immunity, second one is racial immunity, and the third one is individual immunity. So let's see what is the difference between these 3 concepts: species immunity, racial immunity and individual immunity. So immunity, special immunity present among a species is termed as species immunity. So for example, if you take humans, we all belong to one species. Okay, Homo sapiens, these all are one, belong to one species, and here we are susceptible to common cold. That means we got cold very easily. We can get cold very easily. And if we take dogs, these are not so susceptible to cold. That means they doesn't cause cold commonly in dogs. Okay, so humans easily will get cold, and dogs, these are not these doesn't caught this cold very easily. Okay, so ikkada if you see the difference here, humans are one species and dogs are one species. So humans are very easily getting this cold and dogs are not susceptible to the cold. So here the immunity that is seen is related to species. Okay, resistance which is developed for particular pathogen by a species, complete whole species. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటి, ఒక పర్టికులర్ స్పీసీస్ ఏంటి, ఒక పాథోజన్కి రెసిస్టెన్స్ చూపిస్తాయి. హ్యూమన్స్ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే హ్యూమన్స్ని తీసుకుంటే మనకి ఏంటి, ఈజీగా కోల్డ్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ మనకి తెలుసు కోల్డ్ అనేది ఒక పాథోజన్ వల్ల వస్తుంది అని కాదు. వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పాథోజన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కోల్డ్.
బట్ డాగ్స్ని తీసుకుంటే వాటికి అంత ఈజీగా కోల్డ్ రాదు. ఓకే, సో అది అన్నమాట డిఫరెన్స్. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అంటే డాగ్ అనే ఒక స్పీసీస్లో కోల్డ్ అనేది అంత ఈజీగా రాదు, వేరాస్ హ్యూమన్స్ దగ్గరికి అంటే హ్యూమన్స్ని చూస్తే వాళ్ళకి కోల్డ్ అనేది చాలా ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రేషియల్ ఇమ్యూనిటీ. ఈ రేషియల్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి? వితిన్ ద స్పీసీస్ మళ్ళీ ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉండే వాళ్ళని మనం ఒక రేస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే మంగోలియన్ అని, నీగ్రో అని, ఇలా రకరకాల రేసెస్ని మనం అంటే వాళ్ళ ఆరిజిన్ని బేస్ చేసుకుని, వాళ్ళు ఉండే అట్మాస్ఫియర్ని, వాళ్ళు ఉండే అంటే వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ని, కల్చర్ని బేస్ చేసుకుని మనం మళ్ళీ స్పీసెస్లో రకరకాల రేసెస్ని మనం క్లాసిఫై చేసుకుంటాం. అంటే పర్టికులర్గా ఈ హ్యూమన్స్లో మనకి చాలా రకాల రేసెస్ ఉంటాయి. నీగ్రోస్ అని, మంగోలియన్ అని, ఏషియన్ ఆరిజిన్ అని, ఇలా. సో ఈ రేసెస్ మధ్య వచ్చే అంటే ఒక పర్టికులర్ రేస్ ఒక్కొక్క కైండ్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్కి వాళ్ళు ససెప్టబుల్గా ఉంటారనమాట. సో ఇఫ్ యూ టేక్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, tuberculosis. If you take tuberculosis disease, and if you take USA as an example, so in USA different kinds of people will live. Like in USA we also see white people and we also see Negro people. So Negroes means these are people originated from South Africa. Okay, so if you take tuberculosis in white men and in Negro men, so these Negroes, these are more susceptible to tuberculosis when compared to the white men. Okay, so this is a racial immunity. So within the species different races will be present, and one particular race will be susceptible or more susceptible to few pathogens. This kind of immunity is termed as racial immunity. అంటే మనకి ఒక స్పీసీస్కి మధ్య ఇమ్యూనిటీ డిఫరెన్సెస్ ఉంటే, అంటే ఒక ప్యాథోజన్ ఇమ్యూనిటీ ససెప్టబిలిటీ ఒక స్పీసీస్లో ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఏమని చెప్పాం? స్పీసీస్ ఇమ్యూనిటీ అని చెప్పాం. ఇప్పుడు రేషియల్ ఇమ్యూనిటీ ఏంటి? స్పీసీస్లో మళ్ళీ రకరకాల రేసెస్ ఉంటాయి. అంటే మనుషుల్లో రేసెస్ ఉంటాయి, అలాగే జంతువుల్ని తీసుకుంటే మనం వాటిని బ్రీడ్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? అంటే స్పీసీస్ వితిన్ ద స్పీసీస్ మళ్ళీ రకరకాల రేసెస్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో రేసెస్కి మధ్య ఈ ప్యాథోజన్ ససెప్టబిలిటీ అనేది చూసుకుంటే దాన్ని మనం రేషియల్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, Negroes who are living in USA are more susceptible to tuberculosis than white men who are living in USA. Okay, so next one వచ్చేసి individual immunity. So this is completely dependent on a individual person. Okay, so the differences in innate immunity shown by different individuals of the same race is known as individual immunity. So if you take your family as an example, so మీ ఫ్యామిలీని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోండి. మీ మదరు, ఫాదరు, మీరు. ఓకే, సింపుల్గా మీ ముగ్గురిని తీసుకుంటే, సో మీ ముగ్గురిని మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, అంటే మీ మదర్ని కానివ్వండి, ఫాదర్ని అంటే మీ పేరెంట్స్ని, మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే, అండ్ మీ సిబ్లింగ్స్ ఎవరైనా ఉంటే, సో అక్కడ ఏమవుతుంది? ఒక్కొక్కసారి మీకు ఫీవర్ చాలా ఈజీగా వస్తుంది. అంటే కొంచెం వానలో తడిచినా, లేదా కొంచెం ఎక్కువ ఎండలోకి వెళ్ళొచ్చినా మీకు ఫీవర్ వస్తుంది. లేదా మీ ఫాదరు చాలా అంటే కొంచెం ఆయన వర్షంలో తడిచినా లేదా ఎండలో వెళ్ళినా ఆయనకి అంత ఈజీగా ఫీవర్ రాదు. ఎందుకంటే ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళలో. ఈ ఇమ్యూనిటీ అంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా అంటే ఫుడ్ అనేది కొంచెం ప్రాపర్గా తీసుకుంటారు మనకన్నా, అండ్ అలాగే వాళ్ళు
సన్లైట్లో ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళకంటూ ఒక ఇండివిడ్యువల్ ఇమ్యూనిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో హెల్దీ ఫుడ్ తినొచ్చు. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ ఇండివిడ్యువల్ పర్సన్. ఒక పర్సన్ని తీసుకుంటే ఆ పర్సన్ హెల్దీ హ్యాబిట్స్ ఉండొచ్చు, లేదా అన్‌హెల్దీ హ్యాబిట్స్ ఉండొచ్చు. అలాగే కొంతమంది ఏంటి ప్రాపర్ డైట్ మెయింటైన్ చేస్తారు. అంటే టైమ్ టు టైం, అంటే తినేది తక్కువైనా టైమ్ టు టైం తింటారు, లేదా హెల్దీ ఐటమ్స్ని ఎక్కువగా చూస్ చేసుకుని తింటారు. అండ్ వాళ్ళు ఎంత తింటారో అంతే ఈక్వల్ అమౌంట్లో బాడీ వర్కౌట్ ఉంటుంది. సో ఇలా రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ని, అంటే ఒక పర్సన్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో అలాగే అంటే బేసిక్గానే జనరల్గానే మనకి ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ మనలో ఉంటుంది. అంటే మనం ఏం చేస్తాం, మనం చేసే గుడ్ హ్యాబిట్స్, అంటే గుడ్ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల, బ్యాడ్ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల అది ఇంక్రీజ్ అవ్వడమో డిక్రీజ్ అవ్వడమో జరుగుతుంది. అంటే దేవుడు జనరల్గానే అందరికీ మంచి ఇమ్యూనిటీని ఇస్తాడు. బట్ మనం ఏం చేస్తాం, మన లైఫ్ స్టైల్తో దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం కానీ డ్యామేజ్ చేయడం కానీ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇలా ఒక్క పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్కి ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది. అంటే మీ చుట్టూ ఉన్న పర్సన్స్ని మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, అంటే మీ ఫ్యామిలీ పర్సన్స్ని, సో మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది ఏంటి ఈ ఇండివిడ్యువల్ ఇమ్యూనిటీ అనేది. ఓకే. సో దీనికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే, అంటే ట్విన్స్ ఉంటారు, హోమోజైగస్ ట్విన్స్, అలాగే హెట్రోజైగస్ ట్విన్స్. సో హోమోజైగస్ ట్విన్స్ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీని కలిగి ఉంటారనమాట. దేనికి అంటే ఒక కేస్ స్టడీ చేస్తే, అంటే లెప్రసీ అండ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఈ రెండు డిసీజెస్ మీద హోమోజైగస్ ట్విన్స్లో స్టడీ చేస్తే ఏమైందంటే, వాళ్ళు ఈ రెండు డిసీజెస్కి కూడా హోమోజైగోట్ ట్విన్స్, అంటే ఒకే జైగోట్ నుంచి డెవలప్ అయిన ట్విన్స్ అనమాట. అంటే ఆ జైగోట్ అనేది బ్రేక్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ ఒక జైగోట్ రెండు జైగోట్స్గా ఫామ్ అయ్యి ట్విన్స్, అంటే ఇద్దరు బేబీస్ వస్తారు అక్కడ. సో అలాంటి కండిషన్లో వాళ్ళకి ఏంటి సిమిలర్ ఇమ్యూనిటీ అనేది కలిగి ఉండడం చూస్తాం. అండ్ పర్టికులర్లీ ఈ లిప్రసీ అండ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్కి కోసం సైంటిస్ట్ రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు, అంటే కేస్ స్టడీ చేసినప్పుడు, ఈ హోమోజైగస్ ట్విన్స్ అనేవాళ్ళు ఈ రెండు డిసీజెస్కి సిమిలర్ ఇమ్యూనిటీని కలిగి ఉన్నారనమాట. అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం. అంటే ఆ డిసీజ్ వాళ్ళకి ఎంత ససెప్టబుల్గా ఉంది అనేది సిమిలర్గా ఉంది. అలాగే హెట్రోజైగస్ ట్విన్స్, అంటే టూ జైగోట్స్ అనేవి ఫర్టిలైజ్ అవ్వడం వల్ల ఫామ్ అయిన ట్విన్సే మనకి హెట్రోజైగస్ ట్విన్స్. సో వీళ్ళలో ఈ డిగ్రీ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది అసలు రిలేషన్ లేదనమాట. సో ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది. ఓకే. సో ఇది ఇండివిడ్యువల్ ఇమ్యూనిటీ గురించి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి రిమైనింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ అని. సో ఇందులో మనకి టెంపరేచర్ గురించి, ఇన్ఫ్లమేషన్ గురించి, ఫీవర్ గురించి ఉన్నాయి. ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ గురించి చూస్తే మనకి ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అనే టాపిక్, అంటే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే క్వశ్చన్, ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట. సో అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ వీ హ్యావ్ టెంపరేచర్. సో హియర్ టెంపరేచర్ is also an important aspect. Temperature is also important in determining the innate immunity. For example, tuberculum bacilli అనేది ఒక ప్యాథోజన్. సో ఇట్స్ అ మ్యామిలియన్ ప్యాథోజన్, అంటే మ్యామల్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది. దిస్ will not infect cold-blooded animals. Okay. ట్యూబర్క్యులోసిస్ బాసిల్లై అనే ట్యూబర్క్యులమ్ బాసిల్లై అనే ఈ ప్యాథోజన్ ఏదైతే ఉందో ఇది వార్మ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది, కోల్డ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేయదు. అలాగే ఇన్ఫ్లమేషన్ చూస్తే, ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది అంటే ఎప్పుడైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది మనం కామన్గా చూస్తాం. ఒక టిష్యూ ఇంజరీ కానివ్వండి, ఏదన్నా
ఇన్ఫెక్షన్ కానివ్వండి వచ్చినప్పుడు ఈ injury of tissues and irritation caused by entry of pathogen leads to cellular and vascular changes known as inflammation. అంటే ఎప్పుడైనా మీకు ఒక దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, లేదా ఏదైనా చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి మీకు ఏదైనా చిన్న ఊండ్ అయిందనుకోండి, అక్కడ ఏమవుతుంది, సెల్యులార్ అంటే మీ స్కిన్ సెల్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతాయి, స్కిన్లో ఉండే ఏదైతే వాస్కులర్ సెల్స్ ఉంటాయో అవి డ్యామేజ్ అవుతాయి. సో ఆ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి స్వెల్లింగ్ లాంటిది కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఏదైతే ఇంజురీ అయ్యిందో ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో స్కిన్ అనేది ఏమవుతుంది, రెడ్గా మారిపోవడం, అక్కడ పెయిన్ రావడం, స్వెల్లింగ్ అంటే వాచిపోవడం, ఇలాంటివి జరుగుతాయి అన్నమాట. సో ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ అనేవి కూడా ఇమ్యూనిటీని బేస్ చేసుకుని ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫీవర్. సో a rise in body temperature. If body temperature increases, infection a defense mechanism against the infection will also చేంజ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏంటి, బాడీ టెంపరేచర్ అనేది రైజ్ అయింది అనుకోండి, రైజ్ ఇన్ బాడీ టెంపరేచర్ అక్కడ అంటే ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ పెరిగింది అంటే ఏంటి, అక్కడ ఏదైతే బాడీలో ఉండే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఉంటుందో అది ఇన్ఫెక్షన్కి ఎగ్నెస్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది అని అర్థం అనమాట. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు ఓ రాడ్ తగిలి పడిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు చిన్నదిగా దెబ్బ తగులుతుంది. సో ఆ నైట్కి మీకు అంటే దెబ్బ తగిలినా కూడా ఎడిషనల్గా మీకు ఫీవర్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే తగిలిన దెబ్బకి ఎగ్నెస్ట్గా మీ బాడీ రెస్పాన్స్ అనేది జరగడం వల్ల అక్కడ బాడీ టెంపరేచర్ అనేది రైజ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఈ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ దేనికి అంటే, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల అంటే హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ దగ్గర రియాక్షన్ అంటే మన బాడీలో జరిగే రియాక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండి అక్కడ పాథోజన్ ఇన్ఫెక్షన్ని అంటే తగ్గించే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మే ఆల్సో డిస్ట్రాయ్ ద ఇన్ఫెక్టింగ్ ప్యాథోజన్స్ ఇన్ సమ్ కేసెస్. అంటే ఈ టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఫీవర్ ఆల్సో స్టిమ్యులేట్స్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫెరాన్స్. సో టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇంటర్ఫెరాన్స్ అనేవి కూడా మన బాడీలో ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ ఈ ఇంటర్ఫెరాన్స్ ఎక్కువ రావడం వల్ల ఏంటి, ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లాంటివి అయితే చాలా ఫాస్ట్గా రికవర్ అవ్వచ్చు. సో ఇవన్నమాట ఈ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి. సో ఇక్కడికి ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి అనేది కంప్లీట్ అయింది మనకి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ విచ్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇమ్యూనిటీ దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఓకేనా. సో నోట్స్ రాయండమ్మా, నోట్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. ఇమ్యూనాలజీ అనేది చాలా వాస్ట్ టాపిక్. మీకు ఇప్పటికీ 3-4 క్లాసెస్ అయినాయి, బట్ స్టిల్ ఇంకా మనకు ఒక టాపికే కంప్లీట్ అయింది. సో మీరు ఒక్కసారి అది గమనించి మీరు నోట్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా రాసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే మీకు టాపిక్ అనేది ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంటుందన్నమాట, రాయడానికి మ్యాటర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దట్స్ ద థింగ్ విత్ ఇమ్యూనాలజీ, మీకు డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో నోట్స్ ఫాస్ట్గా రాయండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.